In our view, Pakistan should have been invited this briefing. India has been, in our view, in breach of its obligation as President of the Security Council. Pakistan has been facilitating the peace process. It is for the Afghans to decide about their future. There is no military solution to this conflict. Instead of pointing fingers, if you have an issue, bring it up, let's discuss it and find a way out. جی گفتگو سنی آپ نے، اور خاص طور پر قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا اور اس کے اندر پاکستان کو آؤٹ رکھا گیا، اور یہ سارا اجلاس اوریہ صاحب افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے بھارت کو صدارت ملی ہے سلامتی کونسل کی، اور اس کے بعد سے یہ گیم شروع ہو گئی. مودی صاحب آج ایک سیشن کی جو ہے وہ صدارت کرنے والے ہیں، اور یونائیٹڈ نیشنز کا جو اور اہم اجلاس اوپر ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر نریندر مودی is set to become the first Indian Prime Minister to chair a United Nations Security Council open debate. اچھا مسئلہ سارا یہ ہے کہ پہلے تو لوگوں کو یہ کلیئر کر دیا جائے کہ یہ سیکورٹی کونسل بنانے طور پر کیا چیز ہے اور اس کی کوئی حیثیت کیا ہے، کس لیول کی. یہ سیکورٹی کونسل بیسیکلی 15 ارکان کی پر مشتمل ہوتی ہے، صحیح، جن میں سے 5 وہ پرمنٹ گنڈے ہیں کہ جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے. امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس. یہ 5 کو تو آپ علیحدہ کرتے ہیں، 10 کو مختلف گروپ جو ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سوائے اس کے قرارداد منظور کر لیں تو کر دیں. اس وقت اس کے ممبران ہیں اسٹونیا، آئرلینڈ، کینیا، میکسیکو، نائجر، ناروے، ٹیونیزیا، ویتنام اور سینٹ ونسنٹ. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امریکہ کے سامنے دم مار سکے یا باقی چیزیں کچھ کر سکے. انڈیا اس کے اندر اس کو انہوں نے ایز اے چیئر دیا ہے، 1 مہینے کے لیے ہے. وہ روٹیشن میں ہوتا ہے نا، روٹیشن سب روٹیشن، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بیسیکلی ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور اس میں اگر کسی چین کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو چین ویٹو کر دیتا ہے، روس کو نہیں اچھی تو روس کر دیتا ہے، امریکہ نہیں لگتی تو امریکہ کر دیتا ہے. انڈیا نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ایک ڈیبیٹ کا حصہ بنانے کی کوشش کیا پاکستان کے بارے میں. عثمان صاحب، جس میں گن رہا تھا، جس 7واں پروگرام ہے جو میں وارن کر رہا ہوں کہ کیا خطرہ آپ کے پاس آ رہا ہے، 7th پروگرام ہے یہ. میں پورے اپنے گن رہا تھا کہ وہاں سے وہ نکلیں گے. امریکی عوام یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم شکست کھا سکتے ہیں. ویتنام سے جس وقت وہ نکلے ہیں تو بری طرح کی شکست تھی، اس طرح کی شکست تھی کہ تصویریں ایسی آتی تھیں کہ امریکن ایمبیسی کی چھت کے اوپر امریکی ہیں اور ہیلی کاپٹر سے لٹکے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن 4 فلمیں ریمبو کی ریلیز کی تھیں، وہ ریمبو جو اکیلا پورے ویتنامیوں کو مار رہا ہے. ٹھیک، پورے کا پورا سینیریو یہ بلڈ کیا تھا. اور دوسری بات یہ کی تھی کہ انہوں نے ایک پڑوس کا ملک تھا کمبوڈیا. کمبوڈیا وہ ملک تھا کہ جہاں سے آپ سوچیں کہ ایک موومنٹ چل رہی تھی بہت زیادہ، پال پوٹ رجیم اور خیمروچ کی ایک موومنٹ تھی جو کہ کمیونسٹ موومنٹ تھی. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ وہاں اپنے خود کچھ ویتنامی اپنے ساتھیوں کو، جیسے امریکہ مرواتا ہے، ان کو مروایا اور ان کی لاشیں دریا کے ساتھ بہا دیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ویتنامیوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، ویتنام کی اوقات ہی کوئی نہیں اگر کمبوڈیا ساتھ نہ ہوتا. کمبوڈیا پہ کارپٹ بمبنگ کی گئی، اور آج تک کمبوڈیا مکمل طور پہ اٹھ نہیں سکا جو وہ انہوں نے تباہی جاتے جاتے کی تھی. بار بار کہا کہ آپ جو اس وقت اس صورتحال کے اندر ڈاواں ڈول ہو رہے ہو، یہ جو امریکہ کے جوتے چاٹنے کے چکر میں ادھر کبھی ادھر کرتے ہو، اور جا کے آپ کو امید جو سے کہتا ہے سجنا فون ہی نہیں کیتا. کہنے کا یہی مطلب تھا نا کہ فون نہیں آیا، کہنے کا آپ کیوں کریں گے فون. ان کی ایک پوری اسٹریٹجک پلاننگ ہے. عثمان صاحب آپ دیکھیں کہ آپ 9/11 کے بعد اگر کبھی امریکہ جائے ہوتے تو آپ کو امریکہ والے آپ کو بتاتے کہ ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں، ہم آپ کو عام پبلک ہم آپ کو یہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں. تو ان کو یہ ریلائز کرایا گیا تھا کہ ہم دنیا میں بڑے امن کے سے. میں پھر مجھے ایک جگہ موقع مل گیا بات کرنے کا. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، آپ کہتے ہو میں آپ کے گھر میں کھانا پہنچاتا ہوں، چاول پہنچاتا ہوں، آپ ایک آدمی کے 4 بھائی مار دیتے ہو، رات کو دیکھ پکا کے اس گھر میں بھیج دیتے ہو، آپ کیا کرو؟ وہ کیا کہے گا آپ کو؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت 2 بڑے ملکوں کی شکست خوردہ سیاست جو ہے وہ کھڑی ہے.
और साथ सरमाया $2.4 ट्रिलियन, 2,400 अरब डॉलर अमेरिका के और थोड़े से 3 अरब डॉलर इंडिया के भी। वो चाहते ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल जो है इसको हम उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। आप सोचें कि अफगानिस्तान के अंदर जो थोड़े बहुत बॉम्बिंग हो भी रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि रास्ता पर्दा रहे, वरना अमेरिका को इस वक्त अफगानिस्तान से कोई खतरा नहीं। तालिबान अंडर एग्रीमेंट हैं कि अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमला नहीं करेंगे। ठीक है, आज ईरान के बारे में वो उसको छोड़ दें, अगले सेगमेंट में बात करेंगे। कोई उनको ये है कि अब हम कैसे आएंगे। अब 3 दफा तफसील से बताया कि उनका पाकिस्तान को खराब करने का मफाद क्या है। सबसे पहला मफाद ये है कि जिसके ऊपर अशरफ गनी, आज इमरान खान से मेरी मुलाकात है, उसमें वो बता रहे थे कि मैं ताजिकिस्तान में गया तो अशरफ गनी ने तकरीर की और उसने कहा कि 10,000 बंदे जो हैं वो पाकिस्तान ने भेजे हैं वहाँ पर। ठीक, तो कहता है वो तो मेरी बाद में तकरीर थी तो मैंने एक्सप्लेन किया कि 3.5 लाख तुम्हारी फौज है, मुझे समझ नहीं आती, 70,000 अफगान तालिबान कहते हैं, उनसे शिकस्त खा गई है। इतनी बड़ी अमेरिकन फोर्सेस थी और पहली बात है हमारे 10,000 बंदे कर क्या सकते हैं तुम्हारे सारे, 3.5 लाख फौज खड़ी कर दो, मार दो। 10,000 बंदे फिर तो हम बड़े जबरदस्त हैं। 10,000 बंदे पूरी फोर्सेस को शिकस्त दे दें। हाँ, तो ये उसने कहा, मैंने बाद में तकरीर की, लेकिन उसने कहा कि एक जाल बना जा रहा है पूरे हमारे सारे मामला, और वो जाल हम सात जो है ना प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि 3 चीजें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान डिस्टर्ब तो चीन की पूरी एफर्ट डिस्टर्ब। उस्मान साहब, रोड जो होती है ना जी, ये कोई सड़क नहीं होती, रोड जो है ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। रोड जो होती है एक ऐसा महफूज रास्ता जहां से आपका सामान गुजर सके। अगर वो महफूज नहीं है तो सोने की सड़क भी बना दो तो किसी काम की। जाहिर है जी, जाहिर है। ठीक, लेकिन आज टॉप ट्रेंड रहा सैंक्शंस पाकिस्तान। ये कौन सी लॉबी है कि जो ये आज उन्होंने इमरान खान साहब ने इस हवाले से बात की थी कि ये हो रहा, उठते ही जो पहली बात उन्होंने ये की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ ये, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के कुछ दानश्वर और कुछ सियासतदान इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं कि पाकिस्तान। अब मुझे ये बताइए, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से, क्या तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल में है? नहीं है तो ये बाबे दोस्ती क्यों बंद है, तुरखम क्यों बंद है, क्या हुआ है? दोनों बंद कर दिए उन्होंने। नहीं तो अगर दोस्त हैं तो दोस्त बंद करते हैं। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कोई राब्ता नहीं है इस वक्त। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, और तालिबान ने अपने लिए भी हमारे लिए भी बेहतर किया है कि वो कहते हैं कि बंद करो ताकि ये मसला तो खत्म हो, जब हम अफगानिस्तान पे आ जाएंगे फिर देखी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का हर दानश्वर जिसकी दाढ़ी में खुजली होती है, जिसके सर में खुजली होती है, जो काफी पीता है, जो कुछ करता है, वो देखे जी तालिबान वहां आ गए तो वहां अब वो भाई तालिबान ने वहां भी इक्तदार नहीं संभाला और तुम कहते हो वो यहां पर मदद कर रहे हैं। तो अगर हिस्ट्री देखें तो हमने अमेरिकन के साथ मिलकर तालिबान की क्यादत को ग्वांतानामो भेजा, नहीं भेजा, तो आज अगर हमारे साथ बड़े गिले नहीं, हम पर नाकामियों का मलबा क्यों डाल रहे हैं? हमारे साथ तो बड़े गिले हैं, तालिबान के गिले हैं, और हमने अमेरिका का जो साथ दिया, अमेरिका ने जो हमारे साथ किया उसका तो आप सोच नहीं सकते। 91% लोग जो थे बेगुनाह थे जो यहां से गए हैं, और ये कौन साबित कर रहा है? अमेरिकन कोर्ट्स कह रही हैं। हमारा आज भी सैफुल्लाह पराचा साहब एक बेचारा स्कूल खोलने गया था और वो शनाख्ती कार्ड बेचारा उसने अपना विजिटिंग कार्ड उसने उसामा बिन लादेन को दे दिया, उसकी वजह से उसको आज तक बेचारा 70 साल की उम्र में बंदा जेल भुगत रहा है, और शरीफ आदमी उसकी तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मसला सर है कि तालिबान ने हमारे ऊपर एटलीस्ट 2014 के बाद कोई ताल्लुक उस तरह का नहीं रहा। 2014 के बाद खुद 2016 में इस वक्त उनका इंतकाल हुआ है, वो मुल्ला अख्तर मंसूर वाला ईरान से आ रहे थे 2014 से वो ईरान के साथ वो चीज़। अब हालत ये है, मुजाहिदीन कहते हैं हमें कि हमें तालिबान के साथ बिठाओ, अमेरिका कहता है हमें तालिबान के साथ बिठाओ। और भाई तालिबान के साथ हमारा कौन सा ऐसा रिश्ता है कि हम उनका साथ बिठाएंगे? ठीक, फिर अमेरिका के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के बारे में कहते हैं कि हमारे साथ दुश्मन है, लेकिन अफगान गवर्नमेंट जो मुस्तकिल तौर पे इंडिया की भूपू है उसको हमारा दुश्मन नहीं कहते। तो असल मसला यह है कि प्लानिंग हो रही है कि पाकिस्तान को या तो सैंक्शन लगाई जाए किसी न किसी तरीके से, और अगर सैंक्शन नहीं लगती और या कोई और क्या करे। चले इस सैंक्शंस के ऊपर बाद में बात करते हैं कि क्या प्लान है, क्या किस किस्म की सैंक्शंस हैं, अगर खुदा ना खासा लग भी जाती हैं तो कौन सी पहली बार लग रही हैं।